میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. نہیں ابھی آپ نے ہندوازم کا حوالہ دیا نا, ابھی پوچھ لے, یہاں بہت سارے لوگ جو ہے وہ کمنٹ میں ویورز میں کئی سارے لوگ ہندو دھرم سے ہیں, ابھی پوچھ لے ان کے لیے دیش پہلا کیا ان کا ریلیجن پہلا, پوچھ لے. تو میں یہ مثال رکھ رہا ہوں, پھر آپ ان سے پوچھ لیں. پوچھ لے, دیکھنا ہے تمہارے جیسے غدار نہیں ہوتے وہ نہیں باقی لوگ. نہیں, میں یہ بولوں پہلے میں اپنا مثال رکھ دیتا ہوں, اس کے بعد آپ پوچھ لیں. ارے بھائی تو نے ابھی ہندوازم کی بات کی نا. میں ابھی مطلب پورا بات نہیں کیا, میں بولا اگر جیسے اس دیش میں ہندو ہے, ٹھیک ہے, اگر مطلب ایک مثال بیان کر رہی ہے کہ مطلب ایسا اچھا میرا ایک سوچ بات نہیں بتا, ہے. ایک بات بتا, تیری سوچ تو باہر آ گئی. ایک بات بتا کہ سمجھ جائے اسلامک خلیفہ آیا, ٹھیک ہے, سعودی میں یا پھر عراق میں, سمجھ جا اسلامک خلیفہ آیا, اب اس کو سمجھ جائے ہندوستان پہ حملہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو کس کا ساتھ دے گا؟ تو اپنے اسلامک خلیفہ کا ساتھ دے گا اسلام پھیلانے کے لیے, یا تو دیش کی طرف سے اس کے خلاف لڑے گا؟ کیا کرے گا تو؟ کس ریجن سے وہ حملہ کر رہے ہیں پہلے یہ بتائیے. اسلام کا قانون نافذ کرنے کے لیے. تو سب سے پہلی بات کہ وہ ایسا کرے گا نہیں, چونکہ قرآن میں اس بات کا اجازت ہے ہی نہیں. ارے بھائی اسلامک خلیفہ وہ سورہ توبہ کی 9:29 فالو کرے گا, اور وہ ہندوستان پہ حملہ کرے گا یہاں پہ, کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اسلامک شریعہ ہے نہیں, قانون نہیں ہے, اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اسلامک قانون ہونا چاہیے, ہے نا, پورا کا پورا قانون اللہ کا ہونا چاہیے. جس طریقے سے محمد صاحب اور صحابہ جو ہے وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے آگے بڑھے نا, اور آپ کے مفتی صاحب بھی کہتے ہیں کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے جو ہے, اور کئی سارے آپ کے علماء کہتے ہیں کہ اسلام کو پھیلانے کے لیے آفینسو جہاد جو ہے وہ پرمیسیبل ہے. تو آپ کا اسلامک خلیفہ سمجھیے عراق میں پیدا ہو گیا اور اسلامک خلیفہ بن گیا, لوگوں نے بیعت کر لی, اس کے بعد وہ حملہ کرتے کرتے ہندوستان کی طرف آتا ہے اس پہ اسلام کو نافذ کرنے کے لیے. آپ بینگ این انڈین اسلامک خلیفہ کا ساتھ دیں گے یا پھر ہندوستان کی طرف سے کھڑ کے اس کے اگینسٹ میں کھڑے رہیں گے؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ کیا کریں گے دیکھو آپ؟ پہلے میں ریزن دیکھوں گا, آپ جو بتا رہے اسلام کو ہیں نافذ بول رہا نا, میں اسلام کو نافذ کرنا چاہتا ہوں. تو زبردستی نہیں کر سکتے نا. جب بھائی تمہارے رسول اللہ نے, زبردستی کی بات نہیں ہے, وہ آ رہا ہے, وہ 3 آپشن دے رہا ہے, اسلام قبول کر لو, اسلام قبول کر لو, ورنہ جزیہ دو, ورنہ جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ. اب ہم نے بینگ انڈین ہم نے کہا نہ ہم اسلام قبول کریں گے نہ تم کو جزیہ دیں گے, ہم جنگ کے لیے ریڈی ہے تمہارے ساتھ. اب تم کس کے طرف سے لڑائی کرو گے, اپنے اسلامک خلیفہ کے طرف سے, یا ہندوستانی ہونے کے ناطے اس کے اگینسٹ میں کھڑے ہوں گے؟ وہ اسلام نافذ کرنا چاہتا ہے, اسلام کا قانون نافذ کرنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم کو اگر ہندو رہنا ہے, کرسچن رہنا ہے, کچھ بھی رہنا ہے رہو, لیکن تم کو اسلامک قانون کو نافذ کرنا پڑے گا اور جزیہ دینا پڑے گا. اب بتاؤ کہ تم کس کے طرف سے لڑو گے, آپ اپنے جو دیش بات کی طرف سے یا اسلامک خلیفہ کی طرف سے؟ دیکھیں, اگر وہ قرآن حدیث کے روشنی میں اگر وہ صحیح ہے تو میں اس کے طرف سے رہوں گا, لیکن اگر وہ غلط ہے تھینک یو. تو پھر میں نہیں. آپ میری پوری بات نہیں سنے, سن آپ لیا میری پوری بات نہیں, میں یہ بولا کہ اگر سن قرآن لیا حدیث کے روشنی نہیں, آپ جو بات بیان بول رہے ہیں نا, ہاں وہ وہ دیکھیں آپ قرآن جو حدیث کے روشنی میں صحیح رہے گا تو تو اس کے ساتھ کھڑا ہوگا نا, اور اپنے دیش کے خلاف کھڑا ہوگا, رائٹ؟ تو سب سے پہلی بات کہ وہ ادھر آ ہی نہیں سکتا ہے, وہ قرآن حدیث ارے میں اس کا بھائی اجازت ہی وہ نہیں کہ زبردستی وہ میں آئے. بھائی سن, ابھی میں نے بتایا نا, سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29, اللہ کہہ رہا ہے لڑائی کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے قیامت کے دن کو جو ہے وہ نہیں مانتے, اللہ کے دین کو نہیں لیکن مانتے. ساحل بھائی یہ آیت عام نہیں ہے, وہ ایک خاص جگہ بیان کیا گیا, آپ وہ پس اچھا منظر کیوں وہ نہیں ابھی بیان کرتے؟ اپلیکیبل نہیں ہے, نہیں وہ اپلیکیبل نہیں ہے تو اس کو نکال دے پھر. نہیں نکال سکتے, وہ جب ضروری پڑے گا, یعنی جب جیسے ایگزیکٹلی ضروری پڑے گا تب اس پہ عمل کرو گے نا. تو وہ تو ضروری اسلامک خلیفہ جو ہے, سننا میری بات نہ پیارے, اسلامک جی خلیفہ جو ہے اس کو اسلام کو پوری دنیا میں نافذ کرنا ہے. وہ ایک ایک کر کے ایک ایک کنٹری پہ حملہ کرتے جا رہا ہے.
اب اس نے ہندوستان کی طرف آیا, ٹھیک ہے, جیسے کہ اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں کہ دو گروہ کے لیے اللہ کے رسول جو ہے وہ یہ دیتے ہیں, خوشخبری دیتے ہیں. تو اس میں ایک گروپ وہ ہے جو ہندوستان پہ, ہند پہ فتح کرے گا یا تو اس پہ انویڈ کرے گا. تو اب اسی حدیثوں کو, انہی قرآن کی آیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے وہ ہندوستان پہ اٹیک کر رہا ہے. وہ ایک دم پرفیکٹ قرآن حدیث کے حساب سے کر رہا ہے. اب تو کیا کرے گا, اس کا سپورٹ دے گا اور اس کے ساتھ کھڑے گا ہندوستان کے خلاف, یا ہندوستان کا ساتھ دے گا اور اس کے اگینسٹ میں کھڑا ہوگا؟ پلیز آنسر, جلیبی مت بنا. میں جلیبی نہیں بنا. آپ جس اسٹوری کو آپ ابھی بولوانا چاہ رہے ہیں وہ اسٹوری کے پس منظر کو آپ بیان نہیں کر رہے, آپ صرف قرآن حدیث مولانا کے اسلام کو نافذ کرنا ہے. تو آپ جس آیت کا سہارا لے رہے ہیں اس آیت میں اس وقت کیا ہوا تھا؟ کیا زبردستی محمد صاحب نے مطلب کہ جب ان سب کو اسلام قبول کروایا تھا؟ اسلام نہیں, اسلامک قانون وہی چاہیے. ہاں, وہی اسلامی قانون زبردستی نافذ کروایا تھا. اگر ایسا ہوتا تو یہودیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایگریمنٹ کر کے وہاں رہ رہے تھے؟ ایگریمنٹ تو تبھی کیا تھا نا جب طاقت نہیں تھی. جب طاقت آ گئی تو کس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا بھائی؟ پھر تو کیا, ایک منٹ ایڈم, وہ ایک حدیث ہے نا بخاری کی, وہ کسرا پہ جو ہے حملہ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں, تو وہاں پہ صحابہ ایک ڈائلوگ مارتے ہیں, وہ حدیث پلیز آپ نکال سکتے ہو؟ نکال لیتے ہیں, لیکن بھائی جو آپ کی سمپل جو بات ہے وہ بھی نکال دیتا ہوں, لیکن آپ کی جو سمپل بات ہے ساحل بھائی وہ بالکل کلیئر ہے نا. محمد کلیئر جب ہے. کمزور تھا تب اس نے دوستی کی, ہاں, اس کے بعد نکال کے انہیں دفع دور کر دیا. ساتوں کے ساتھ قبیلے جب ایک علاقے میں اکٹھے ہوئے تو پھر ادھر حملہ کر دیا, حملہ کر کے سب کو پکڑ لیا, ان کی مہرانی کو وہ بھی اپنا سیکسلے بنا لیا, بعد میں شادی کر لی اور تمام بچیاں بانٹ دی مسلمانوں میں. دھیل کلبی کو 6 بچیاں دے کے تو صفیہ اس سے واپس لی. دس از واٹ ہی ڈیڈ. تو بھائی جب تک کمزوری تھی تب تک تھی. نہیں, تو اس کا مطلب جب طاقت ہے تو ایک حملہ کر دیا کہ کچھ کنڈیشن بھی تھا اس کا؟ کنڈیشن یہی ہے کہ اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ دو, ورنہ پھر جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ, یہی کنڈیشن ہے. نہیں, وہ نہیں آپ نہیں, یہی کنڈیشن ہے بھائی. ابھی تم کو رکو, حدیث بتا دیں گے. وہ جو آپ حدیث بتا دیں گے. کسرہ کسرا والی حدیث بتا رہے ہیں نا, اس پہ آلریڈی مرزا غالب ڈیبیٹ کر چکا ہے, وہ میں وہ سب سن چکا ہوں. ارے تو دے دینا بھائی, جواب تو دے دے. جواب مفتی دے دو صاحب بھائی, جواب آلریڈی کیا ڈیبیٹ مسئلہ ہے؟ سن چکا ہے تو جواب دے دے. آپ اس ڈیبیٹ کو دیکھے تھے؟ جی ساحل تو بھائی. دیکھا ہے نا. نہیں, میں یہ پوچھ رہا جو مرزا غالب کی جو ڈیبیٹ ہوئی تھی مفتی یاسر صاحب سے, وہ ڈیبیٹ آپ نے؟ ارے تو دیکھا یا نہیں دیکھا بھائی؟ ہاں, میں تو دیکھا ہوں. ہاں تو اس کا جواب دے دے, تو ہی دے دے جواب. کیا جواب ہے بتا دے ہم لوگ کو. ابھی ہم لوگ تیرا جواب ایکسپٹ کر لیں گے یا تجھے کاؤنٹر کر دیں گے. ان کو تو یہی نہیں پتا تھا کہ کسرا اور یہ سب ہے کیا. کن کو نہیں پتا تھا؟ مرزا غالب صاحب کو. ارے تو بتا دینا بھائی. جی ٹھیک ہے, پیش کریں, جہاں تک مجھے یاد ہوگا میں بتاؤں گا. تو ابھی معلوم ہے. جی آپ پیش کریں نا. اچھا پیش کرے, ٹھیک ہے. وہ ایڈم صاحب نکال رہے وہ حدیث, ٹینشن نہ لو. یار بھائی کی طرف سے اتنا ساؤنڈ بھی آ رہا ہے نا کہ کیا بتائیں. وہ پنکھا چل رہا ہے. نہیں, ایک ہے بند نا کر دیجیے ایڈم, بھائی. ایک بڑی والی حدیث ہے جس میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے رسول نے کہا ہے کہ آپ نے 3 آپشن دینا ہے. ایک تو یہ کہ آپ اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ دو ورنہ جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ. حضرت عمر نے بھیجا تھا ان کو. جی وہ تو سر قرآن کے اندر ہے نا تینوں آپشنز 929 کے اوپر. ہاں 929 میں ہے, اور ایک حدیث میں بھی جو ہے, ایک منٹ رکو میں وہ بھی نکال دیکھ لیتے ہیں لیتا حدیث, ہوں. لیکن بال یہ بھی ہے, لیکن یہ تو ان کو پتا ہونا چاہیے نا. ہاں پتا ہونا چاہیے, لیکن ان کو نہیں پتا ہے. لیکن اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ارے شیف جی آج بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں. ایبسولوٹ وی بھائی, یہ کیا ہے 100
انہوں نے 1 سینٹ کم دے دیا ایبسولوٹ وی بھائی. ارے شیو بھائی تھینک یو سو ویری مچ. آج بڑی لال مرچیاں آئی ہیں بھائی. 99.99 بہترین لال مرچیں آئی ہیں آج. ایبسولوٹ بھائی نے 100 دیا تھا نا اسی لیے. ہاں وہاں انہوں نے 99.99 کر دیا. میں نے کہا 1 سینٹ کم ان سے. واہ جی سر. یار ساحل بھائی ایک ناظم خان کے نام سے ایک بندہ آیا ہوا نیچے بیٹھا ہے جو ہاں اس کیمرہ کو لے آن لو. کر کے آیا ہوا. تو میرے خیال ارے میں واہ ان کو موقع دیا جائے. یہ کیمرہ شیمرہ لے کے آئے ہوئے ہیں. چھوڑیں وحید خان سے بعد میں بات کرتے ہیں. جی میں ناظم میوٹ صاحب کر لیتا ہوں. چلو ناظم صاحب نے بھاگ ہی گئے. جی ساحل صاحب واپس آ جاتے ہیں. ناظم صاحب بھاگ گئے. چلے گئے ختم. جی سر وہ چلے گئے اسی وقت چلے گئے. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا میں جا رہا. لگتا ہے ایک آیا ہے پورن جہاد کرنے والا. چلو سر ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. پورن جہاد ادھر سے ساحل بھائی وہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنی حدیث. جی ساجد سلطان امام بڑا لمبا نام ہے ان کا. جی جی ہیلو جی سر. ہیلو جی سر ہیلو سے آگے چلے گئے بھائی صاحب. وہ بھی گیا. ساحل خان صاحب کے نام سے کوئی بندہ آیا. دیکھتے ہیں کون ہے. جی ساحل خان صاحب ہیلو اونچی بولیے سر. جی ساحل خان صاحب مسلمان ہیں آپ. اونچی بولیے. سر کیا آپ ایک مسلمان ہیں. ساجد بھائی آپ کو ان صرف کی یہ آواز آ سوال رہی کا ہے. آ رہی ہے بہت سلو آ رہی ہے. سہیل بھائی صرف یہ جواب دے دیجیے آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں بس. کیا دقت ہے. نہیں سر میں نے کیا نہیں سر میں نان مسلم ہے سر. لالا جی نکال. سر ٹیوزڈے کو جڑیے گا. تھینک یو. لو جی ناظم خان صاحب دوبارہ جڑے. لیٹس سی کیا کہنا چاہتے ہیں. جی ناظم صاحب مسلمان ہیں آپ. جی مسلمان ہے بھائی. جی صاحب آپ ہمارے آج کے ٹاپک پہ بات کرنا پسند کریں گے. ابراہیم کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. سارے مسلمان بار بار کہتے ہیں کہ ہم ابراہیمک دین سے اور بات کرنے کو کوئی مسلمان بات نہیں کر رہا. بات نہیں کرنا چاہتے. آپ نہیں لوگ تو وہ دکھاتے ہیں جو لکھا ہوا ہے تو کیا مگر بغیر مسلمان لکھے اس کے پہ بھی بات کریں کیسے ہم. کریں گے. نہیں سر میں یہی کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جو لکھا ہوا ہے وہی دکھاتے ہیں آپ لوگ. لیکن اس کو پھر وہ کیسے ڈیفائن کریں گے جب وہ لکھا ہوا جو ہے آپ دکھا رہا ہو اور وہ اس کو مانتے ہیں تو اسی لیے کیا بات کریں گے آپ سے. کوئی بھی چیز ہے نا سر. سر آپ مسلمان نہیں ہیں اس کا مطلب ہے. نہیں میں تو مسلمان ہوں الحمدللہ. جی میں مسلمان ہوں. آپ کو سنتا ہوں بھی ہوں. میں آپ کے پروگرام دیکھتا بھی ہوں. تو پھر مجھے لیکن بتائیے. میری چیز ایک سمجھ میں یہی آئی کہ آپ وہی چیز دکھاتے ہیں جو بھی آپ کی اسٹریم ہوتی ہے جو لکھا ہوا ہوتا ہے تو اس میں کیسے کوئی غلط ثابت کرے گا. ایک چیز یہ ہے. تو پھر ایکسپٹ کر لیں. ایکسپٹ تو نہیں کر سکتے سر. یعنی کہ جو لکھا ہوا ہے اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا آپ نے. نہ وہ تو ہم مانتے ہیں. ہر چیز کو مانتے ہیں. جو آپ لکھاتے ہیں جو آپ دکھاتے ہیں وہ سب چیز ہم مانتے ہیں. اس کو دیکھتے بھی ہیں اور اس کو ہم لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں. لیکن کوئی اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتا. کسی سے بھی پوچھا جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ پہلے کے لوگوں نے لکھا ہے ایسا ہے ویسا ہے. قرآن جلیبی آج کل وہی پہلے جو کے آپ لوگوں کی نے لکھا ہے. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں آج بھی. والی بات. جی ہاں قرآن پہلے کے لوگوں نے لکھا ہے. آج کے اب لوگوں نے تھوڑی لکھا. قرآن کو آپ اگر نہیں مانتے نا. قرآن سے یا تفسیر سے کوئی چیز نکالے گا کوئی تو وہ پہلے کے لوگوں کی بات کو تو لے گا. آج کا کوئی انسان آیا ہے تو وہ اپنی طرف سے کیسے اس کو ڈیفائن کرے گا. وہ تو اسی جگہ سے لے گا. تفسیر بھی وہیں سے لے گا. تو بھائی ترجمہ آپ بھی وہیں کہنا سے کیا لے چاہتے گا. ہو یار.
हाँ ना, साहिल भाई किधर हैं? साहिल भाई यहीं पे हैं, लेकिन आप कहना क्या चाहते हो फिर? मैं कहना ये चाहता, आप कह रहे थे ना कि कोई आता नहीं है, कोई मुसलमान डिफाइन नहीं करता, कोई हमसे बात नहीं करता, तो वो आपसे बात नहीं कर पाएगा कोई मुसलमान आन के। मैंने भी लोगों से बात की, लोगों से पूछा कि बात करो, इस टीम में जुड़ो, इनकी बातों के जवाब, सवालों के जवाब दो, इनसे बात करो, कोई बात है तो बात रखो। लेकिन लोगों ने मना ही कर दिया कि इनसे बात क्या करेंगे, जिनका बिलीव नहीं है खुदा पे, अल्लाह पे। पहले सबसे पहले तो सर ये मेरा होता है कि सबसे पहला इंसान यकीन है अल्लाह पे यार। किसने कहा मेरा यकीन नहीं है अल्लाह पे? मैंने हमेशा बताया मेरा 100% यकीन है अल्लाह पे। आपका यकीन खुदा, आप अल्लाह और खुदा में डिफेंड करते हैं ना सर, हाँ, और मैं एडम अल्लाह भाई। पे यकीन रखता हूँ। तो वो हमसे आप बात करेंगे, किसी को हम लेके आएंगे अपने आलिम साहब को, हाँ, तो वो लेके आइए यही प्लीज। कहेंगे, वो यही कहेंगे ना कि सर देखिए, इनसे क्या। इब्राहीम पे यकीन रखना, आप उसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है ना? जी नहीं है। ओके। कुरान अल्लाह की किताब है और अल्लाह के अल्फाज है, मानते हैं? जी बिल्कुल, आप अभी तक तो कुरान में अगर मानते एक हैं। कहानी 3 दफ़ा लिखी हुई है और उसका तीनों दफ़ा में डिफरेंट बातें लिखी हुई हैं, तो क्या करें उस बारे में? हाँ तो इसकी वजह तो अब सर कोई आलिम ही डिफाइन कर पाएगा इसको सर तो, फिर आप यहाँ कि क्यों आए इसकी हैं भाई, वो वजह, बता दें? इसकी वजह मैंने आपको बताया ना सर, मैं इसीलिए आया था कि लोग जो लिखा हुआ है उसको तो आप वही चीज दिखा अच्छा रहे हैं। सर, ये सारी अब बात अगर करने की कोई वजह से मुझे क्या फ़ायदा पड़ेगा भाई? आपने कर दी, दोबारा रिपीट ना करें। अब क्या करें? हम्म, अब क्या करेंगे सर, जो चीज लिखी हुई है वही दिखाना। मेरा आपसे एक सवाल था। सर आयतल कुर्सी पढ़ दें ज़रा। आयतल कुर्सी पढ़ देते हैं सर। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैना अयदिहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। बड़ा आपने गले में डाल-डाल के पढ़ा। जी सर, क्या सवाल है आपका? जी सर। गले में डाल के नहीं सर, वो कुछ तो मेहनत करनी ही पड़ती है ना पढ़ने के लिए, ये साहिल भाई को आपकी कुछ पता ज़्यादा ही है। मेहनत हो रही थी, आप लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पढ़ें। वो मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ नाज़िम सर। नाज़िम भाई समझ नहीं आ रहा है, मतलब आपको हमारी बातें जो हम दिखलाते हैं, वो सही दिखलाते हैं या गलत दिखलाते हैं? आपकी बात गलत जब किताब में लिखी है तो गलत कैसे हो जाएगी? तो सही है वो ना? किताब पिछली किताबों में लिखी हुई तो बातें हैं इसका साजिद भाई, मतलब साजिद कि भाई हम सही आपकी बता रहे बातें हैं, तो फिर आप लिखी हुई क्यों हैं। इस्लाम में बहुत कंफ्यूजिंग होती है, सुनते हैं आपकी बातें, मैंने आपकी बातें बहुत सुनता हूँ, स्ट्रीम भी सुनता हूँ। मुझसे स्ट्रीम में जुड़ना नहीं आता था, आज मैंने खुद बैठे बैठे ट्राई किया, फर्स्ट टाइम है वो मेरा छोड़ दें, जुड़ने ये का। कहने का मतलब जब आपको हमारी बातें सही लगती हैं, रेफरेंसेस भी हम देते हैं, हम्म, सही है, तो फिर क्यों आप हम्म। इस्लाम में अभी तक पड़े हैं? अरे साहब, मरने के बाद तो बड़ी चप्पलें पड़ेंगी, ऐसा आपने हुआ देखा है तो। मरने के अगर बाद क्या होगा? आप देखा तो नहीं, लेकिन इस पे यकीन रखना पड़ता है ना, इस बात से बड़ा खौफ आता है सर, साजिद भाई। यही मुसलमानों में 2 चीज़ें कॉमन रहती हैं, जन्नत की लालच रहती है और दोज़ख का हम्म, खौफ, है ना? हाँ ये बात तो है, सारी दो झूठी चीजों का नाम कहानियाँ तो, किसने कहानी है जो इस्लाम मोहम्मद इस्लाम अरबी ने साजिद भाई, साजिद भाई इस्लाम इसी चीज का नाम है, आपको तो आप तो जानते हैं इस बात को कि जन्नत की जो है वो शौक होना चाहिए और दोज़ख का जो है वो खौफ होना चाहिए, इसी का नाम तो ईमान होता है। आप तो मालूम है आपको तो ये सब चीजें, है नहीं सर? लाला जी मैं क्या कह सकता हूँ इनसे, ये तो बिल्कुल सर आप कच्चे कुछ भी हैं ना कहें ईमान सर, पर, इनके अंदर तो कुछ भी कोई ना कहें। ईमान भी नहीं है, क्या कह सकते हैं? ना यही ना तो मैं ना कह रहा हूँ, सर, कुछ भी ना ईमान कहें। तो साजिद भाई ईमान तो है, कैसी बातें कर रहे हैं आप, अभी तक तो ईमान है। चलें, ठीक है भाई, अब आप मुद्दा हम्म, क्या कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें, नहीं कहना चाहते तो छोड़ दें। मेरा आपसे एक सवाल था जल्दी से एडम बोल दें। भाई। आ, जब हजरत अबू तालिब की वफात हुई थी तो उसमें अल्लाह के रसूल शामिल हुए थे या नहीं हुए थे? पता नहीं सर मुझे।
अच्छा, आपको पता है? नहीं। साहिल भाई से 2 बातें कर सकता हूँ मैं? जल्दी से कर लो। इजाजत है आपकी? लेकिन ये अबू तालिब की वफात का मोहम्मद के होने या ना होने से फर्क क्या पड़ेगा? पहले ये समझाया मुझे। नहीं, मैं पूछ रहा था कि अगर अबू तालिब के जनाजे में अल्लाह के रसूल शामिल नहीं हुए तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं समझ में आने वाली बात है, इसलिए क्यों? मैंने आपसे पूछा था कि जाना चाहिए था उनको। अगर वो नहीं गए थे तो मैंने कहीं सुना था कि वो शामिल नहीं हुए थे, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये तो अबू तालिब शामिल, मोहम्मद अगर शामिल नहीं भी होता तो उस वक्त जनाजा तो नहीं ना पढ़ा जा रहा था, उस वक्त इस्लाम तो अभी आया नहीं ना था। जनाजे की नमाज से मतलब थोड़ी है कि जनाजे की नमाज ही हुई होगी, तो इंसान अबू बचपन में तालिब तो मोहम्मद जाता को है ना। मोलेस्ट करता था ना बचपन में, मैंने दिखाया था ना। हाँ, वो आपने दिखाया था, ठीक कह तो वो रहे क्यों हैं, जाएगा मैंने अबू सुना तालिब था के आपका। जनाजे पे जब वो उसे मोलेस्ट करता था? तो ये पहले के लोगों ने ऐसी बातें क्यों लिखी हैं, इतनी खराब उनसे खराब पूछो जिन्होंने बातें? लिखी है। हाँ, ये तो बातें नहीं हजम होने वाली हैं ना सर। चले, थैंक यू कैसी सो वेरी मच। ऐसी ऐसी बातें। साहिल थैंक यू भाई सर। नहीं, साहिल भाई से तो 2 बातें करवा दी सर, एडम भाई। भाई आप हाँ मुसलमान भाई है नहीं, बोलो ना, आप क्या बोल क्या दें, बात करना एक है, दो बातें चलो बोल दें। मैडम बोल सा, लेने दो, क्या बोल रहा है। हाँ साजिद भाई, साहिल भाई ठीक है आप? हाँ, साजिद से बात करना है, साहिल से बात करना है, किससे बात साहिल करना है साहिल बोलो। साहिल भाई से बात कर रहा था। हाँ बोलो, क्या बोलना है बताओ। मैं यही बोल रहा था प्यारे भाई कि आप ठीक हैं, हाँ हाँ, मैं सब एकदम खैरियत से ठीक हैं? हूँ। खैरियत से तो है, ये, रहने देना चाहते हैं खैरियत से कि नहीं रहने देना चाहते? अरे साहब हम तो चाहते हैं कि आप सब खैरियत से रहें, ठीक रहें। हम क्यों नहीं चाहेंगे सर कि आप ठीक ठीक है। नहीं रहें। हम तो यही बोल रहे थे कि जो लिखा हुआ है आप तो सिर्फ वही दिखाते हैं ना, अब उसमें जो लिखा हुआ है उसको कौन मिटा सकता है? पहले की बात होगा, आज का कोई आली मान के उसको गलत थोड़ी करेगा साबित, क्योंकि वो पहले से लिखा हुआ है सब कुछ। ठीक है, अभी मेरे से क्या सवाल है, क्या कहना है आपको? बस बात करना थी सर आपसे, बात हो गई। अरे हो गई ना बात, खुश हो गए? जी 2 जी जी पैक सर। मारो अभी एकदम मस्त और सो ना जाओ। ना पैक तो सर नहीं मार सकते, अरे मार पैक तो लो। अच्छा हमने कभी नाजिम भाई, मारे नहीं है सर। जी साजिद भाई। नाजिम जी, अब जाते वक्त एक हदीस मैं आपको बता रहा हूँ, बुखारी की 3884 है, वहाँ पे अबू तालिब को काफिर बताया गया, जो नबी के चचा हैं। सही अल बुखारी की 3884 जा करके आप चेक कर लीजिएगा। इसमें वो हाँ जहन्नम वो की आग में हदीस तो मैंने वो हदीस तो साजिद भाई मुझे मालूम है कि वो अबू वो जहल काफिर हैं। अबू लहब सब लोग बैठे हुए थे तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मेरे कान में कलमा पढ़ दो, वही हदीस हाँ, तो बता रहे हैं क्या आप? किसी की नमाज जनाजा अगर नबी ने पढ़ दी या नहीं पढ़ी तो उससे उसका ईमान लाना साबित नहीं ना होता या मुसलमान होना। चूंकि जैसे ओबई इब्न काब मैं सा मुनाफिक था, सुन जी लें, जी मुनाफिक के बहुत बड़ा मुनाफिक था ओबई इब्न काब, उसकी भी नमाज जी जी। जनाजा नबी ने पढ़ी है, हालांकि वो काफिर है, हाँ मुनाफिक है, वो खुला काफिर था, मुनाफिक था वो। इसी तरह अबू तालिब का मामला है, वो भी जहन्नमी है, बस मामला क्लियर। नहीं, ओके, थैंक जनाजे की नमाज होना या उसमें शामिल नहीं, जनाजे की नमाज पढ़ने का मतलब नहीं है जनाजे में शामिल होना, मदफन के टाइम शामिल होने की बात पूछ रहा था मैडम भाई से। उससे कोई मुद्दा नहीं निकलता ना, हम लोगों का जो अभी टॉपिक है ना वो डाइवर्ट हो रहा है दोस्ती का, तो किसी और को मौका देते हैं। ओके, चलिए मैं बाद में किसी दिन आपसे जुड़ूंगा, क्योंकि आपसे जो मतलब बहस कर पाए, इस बात में डिबेट कर पाए, उसी से ही बात कर पाएंगे आप। मैं आपसे उसको बहस जरूर नहीं कर मिलेंगे। सकता क्योंकि आप तो, क्योंकि मैं थैंक यू, आपसे थैंक बहस नहीं कर सकता, उसकी वजह यह है कि जो कुछ है किताबों में वही दिखा रहे हैं आप, तो जी, उसको शुक्रिया, कैसे थैंक मिटाया जाएगा? थैंक यू, अपना चलिए ख्याल रखें। चलिए ठीक है साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा एडम, मेरा स्क्रीन शेयर कर दो ना। सर आपके पास तो फुल कमांड है यार, आप फुल नहीं, पावर वो यूजर ऐड हैं यार, करने आप का नहीं है। मुझे कह रहे हैं स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ सर आप भाई पावर वाहिद, यूजर हैं। ओह दैट्स ग्रेट। वहीद भाई, जी। ये देखो, ये हदीस है बुलूगल मराम में, ठीक है? हम्म, क्या कहती है हदीस? वो तो आप पढ़ के बुक बता नंबर दें। 11 हदीस नंबर 11, ठीक है?
یہ کہتی ہے کہ Sulaiman bin Buraida narrated on the authority of his father, on the authority of Aisha, whenever Allah's messenger appointed a commander over an army or a Sariya, he would instruct him to fear Allah in his own behavior and consider the welfare of the Muslims who were with him. He then used to say, अब इधर गौर से सुनना, जी go आप इंग्लिश out for आप इंग्लिश पूरा मतलब आप इंग्लिश पढ़ के मुझे हिंदी में ट्रांसलेशन बता दीजिएगा। हाँ मैं बता देता हूँ। अल्लाह के रसूल जो है जब भी किसी कमांडर को अपॉइंट करते थे या सरिया के लिए भेजते थे, ठीक है, कमांडर को, तो वो उनको हिदायत देते थे कि अल्लाह से डरो, ठीक है, और मुसलमानों की बेहतरी का सोचो जो आप लोगों के साथ है। फिर वो कहते थे गो आउट फॉर जिहाद इन अल्लाह नेम, अल्लाह के नाम के साथ जिहाद पर जाइए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रास्ते के लिए, एंड फाइट दोस हु डिसबिलीव इन अल्लाह, और उनसे लड़ाई करो जो अल्लाह का इनकार करते हैं। गो आउट फॉर जिहाद, जिहाद के लिए जाओ, एंड डू नॉट इंडल्ज इन गुलूल, गुलूल में मत पड़ो, और भी ट्रेचरस और म्यूटिलेट डेड बॉडीज, जो मरी हुई लाश है उनको काटो नहीं, ठीक है, सर पैर हाथ अलग मत करो, और किल अ चाइल्ड, और बच्चों को नहीं मारो। व्हेन यू मीट योर एनिमी और द पॉलिथियस्ट, जब तुम दुश्मन से या फिर मुशरिकों से मिलो, इनवाइट देम टू 3 कोर्सेस ऑफ एक्शन, उनको 3 चीजों का ऑप्शन दो, ठीक है, दावत दो 3 चीजों की, क्या है, एंड एक्सेप्ट व्हिचएवर ऑफ देम दे आर विलिंग टू एग्री, और वो जो चीज को मान ले उसको तुम भी एक्सेप्ट कर लो, एंड विथहोल्ड फ्रॉम डूइंग एनीथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ काम मत करो। क्या है पहला ऑप्शन, कॉल देम टू इस्लाम, इस्लाम कबूल करने के लिए कहो, इस्लाम की तरफ बुलाओ, एंड इफ दे एग्री, अगर वो मान जाते हैं, एक्सेप्ट इट फ्रॉम देम, तो वो कबूल कर लो उनसे, देन इनवाइट देम टू माइग्रेट फ्रॉम देयर लैंड टू द लैंड ऑफ एमिग्रेंट्स, फिर वो जहां पे है वहां से उनको कहो कि वहां से हिजरत करके मदीना की तरफ आए। इफ दे रेफ्यूज, अगर वो नहीं मानते, देन टेल देम दे विल बी लाइक द मुस्लिम डेजर्ट अरब्स, अगर वो नहीं मानते तो उनको कहो कि आप जो है डेजर्ट अरब्स जैसे मुस्लिम होंगे। Thus they will have no right in the ganima or fay unless they participate in jihad with Muslims, और अगर वो नहीं मानते तो उनको कहो कि तुम्हारा माल गनीमत में या फे में कोई भी हिस्सा नहीं होगा, यहाँ तक के या तुम जिहाद में खुद शामिल नहीं होते मुसलमानों के साथ। इफ दे रेफ्यूज टू एक्सेप्ट इस्लाम, अगर वो इस्लाम को मानने से इनकार कर दे, ऑर्डर देम टू पे द जिजिया, उनको कहो कि कौन सा यार वो गुंडा टैक्स, ठीक है, गुंडा टैक्स उनको देने के लिए कहिए। ऑर्डर देम, अगर वो इस्लाम कबूल ना करे तो उनको फिरौती की रकम देने के लिए कहिए। ऑर्डर देम टू पे द जिजिया, एंड इफ दे अग्री, अगर वो मान जाते, एक्सेप्ट इट फ्रॉम देम, तो उनसे कबूल कर लो। इफ दे रेफ्यूज, अगर नहीं मानते जिजिया देने के लिए भी, सीक अल्लाह द मोस्ट हाइज हेल्प अगेंस्ट देम, फिर अल्लाह की मदद उनके खिलाफ चाहो, एंड फाइट देम, और उनके साथ लड़ाई करो। जी भाई। जी तो इससे आप मतलब मेन आपका पॉइंट क्या है इसमें? पॉइंट ये है कि आपके रसूलुल्लाह ने ये चीज कही है कि आपको काफिरों के साथ जिहाद करना है और उनको 3 ऑप्शन देना है, या तो इस्लाम कबूल करो, या तो फिरौती की रकम दो, या फिर लड़ाई के लिए रेडी हो जाओ। तो मैंने आपसे कहा था कि जब इस्लामिक खलीफा आ जाएगा और वो हिंदुस्तान पर उसको इस्लामिक कानून, इस्लामिक शरीयत नाफिज करना है, और वो आके यहाँ कहेगा कि भाई या तो इस्लाम कबूल कर लो, या तो हमको जिजिया दो, या लड़ाई के लिए रेडी हो जाओ। हम हिंदुस्तानी, हमारे मोदी साहब, हजरत मोदी साहब कहेंगे कि ना हम इस्लाम कबूल करेंगे, ना हम तुमको फिरौती की रकम देंगे, हम तुमसे लड़ाई करने के लिए रेडी है। अब आप वहीद खान बीइंग एन इंडियन, आप हिंदुस्तानी होने के नाते
क्या आप हिंदुस्तान के सपोर्ट में हजरत मोदी साहब के साथ खड़े होके उनके अगेंस्ट लड़ाई करेंगे, या फिर अपने खलीफा की तरफ से आप हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई करेंगे? जी देखिए, जो आप 3 कंडीशन बताए हैं, ये 3 कंडीशन को आप पहले आपको समझना पड़ेगा। हाँ, समझना ये पड़ेगा। 3 जी, ऐसा नहीं कि अभी कोई भी आए इधर बोल दे कि आपके हजरत मोदी साहब को कि इस्लाम कबूल करो, या फिर जिजिया जो या एक और कंडीशन है, ऐसे नहीं बोल देगा। उसके लिए कैसे भी बोलेगा? जी, उसके लिए कैसे बोलेगा? देखिए, हाँ मैं बता रहा हूँ, वो आप दूसरी जगह की बात कर रहे हैं, जबकि आपने जो ये चीज बताई है, ये ये ऐसा मतलब कि दूसरे शहर में जाकर तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? दूसरे शहर में तो जाके उनको ऑप्शन दोगे, जहां पे ऑलरेडी इस्लामिक शरिया नाफिज है, उनके साथ कैसे जिहाद करोगे? जिहाद तो आप उनके साथ करोगे ना जहां पे इस्लामिक शरिया नहीं है, इस्लामिक कानून नहीं है। उनको 3 ऑप्शन दोगे ना आप। देखिए, ये आप ये समझिए कि जैसे मोदी साहब को दावत देने आए, ठीक है, हाँ तो मोदी साहब इनकार कर दिए, हाँ तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कत्ल कर देना है। अगर वो जी हमें नहीं, अगर वो हमें हिंदुस्तान में आने से मना कर दे,